नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। प्रवाहासारखे सतत चालू असणारे प्रेशर कुकरचे वाटप, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। गौड जातीची गर्जना हे राज्य सत्तेचे ध्येय आहे। निर्मल येथे स्थलांतरित झालेल्या गौड जातीची सभा। लखनपूर घटनेचा निषेध करत आंदोलन, बसस्थानकावर काळे झेंडे घेऊन निषेध। आजच्या सविस्तर बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबादमध्ये प्रेशर कुकरचे वाटप अथकपणे सुरू आहे। शहरातील प्रत्येक घराघरात प्रेशर कुकर पोहोचत आहे। प्रत्येक जण कुकराबद्दल बोलत आहे। कोणाला शक्य नाही अशा पद्धतीने आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक समाजसेवेचे उपक्रम राबवणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रत्येक घरात कुकर उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय पुढे घेऊन सारवत आहे। एखाद्या यज्ञाप्रमाणे हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे। बंगारगुडा आणि बुक्तापूर वसाहतीमध्ये सोमवारी सायंकाळी प्रेशर कुकरचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले। यावेळी वसाहतीवाल्यांनी त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले। कुकर घेणाऱ्या महिलांनी सांगितले की कोणत्याही नेत्याने आजपर्यंत टिकलीही फुकट दिली नाही, पण कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी भावाप्रमाणे बहिलीला प्रेशर कुकरचे वाटप केले आणि लोकांचे कष्ट समजून घेणारे अशी चांगली व्यक्ती आमदार म्हणून चांगले ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले। समता ममतला पिलुपा सागे उद्यमके का वेदना दीर्चे वेलुगे नुवन्ना अन्ना सीनन्ना मा कंदी सीनन्ना अन्ना सीनन्ना श्रीनिवास रेड्डन्ना अन्ना सीनन्ना मा कंदी सीनन्ना। మరి మీరు అందరూ ఆలోచించండి। పెద్దమ్మలారా, చిన్నమ్మలారా, అక్కయ్యలారా, చెల్లెమ్మలారా, ఒక్కసారి ఆలోచించండి। కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒక్కసారి మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని కష్టాలైనా ఎన్ని కేసులైనా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న బెదిరింపులు గురి చేసిన వెనుకడుగు వేయకుండా మీ అందరికీ మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ఈ కార్యక్రమాన్ని కుక్కర్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మీ అందరి సహకారంతో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం। బంగారుగూడ ప్రజలు నాకు తెలుసు, బంగారుగూడ అంతా పేదరికం ఉన్నటువంటి గరీబోళ్ళు ఉన్నటువంటి కాలనీ ఆదిలాబాద్ లో ఇంకొక కాలనీ లేదు। గరీబోళ్ళు ఉన్నారు, మీకు తెలుసు। కంది సీనన్న అంటే గరీబోళ్ళ బిడ్డ। మీకు ఇప్పుడే కాదు, నేను వచ్చి బంగారుగూడకు వచ్చి నేను చెప్పిన మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతి గుర్తు పార్టీ ఆనాడు ఈ ప్లాట్లన్నిటినీ ఇచ్చింది। నిజమా కాదా? నిజమేనా కాదా? చేతి గుర్తు పార్టీ ఇచ్చిందా లేదా? నా దెబ్బ చూసింది కదా। నేను ఒక్క 2 సార్లు 3 సార్లు బంగారుగూడకు వచ్చేసరికి జోగురామన్న ఉరుక్కుంటూ వచ్చి మీకు ఇళ్ళ ట్యాక్సులు పంచిండా లేదా? ఇల్లు ట్యాక్స్ బిల్లులు ఇచ్చిండు। నేను ఇంకా మళ్ళీ ఈసారి వచ్చినా కదా, వచ్చిన తర్వాత జోగు రామన్న గుండెల రైళ్లు పరిగెత్తుతున్నాయి। ఒక్కటి చెప్తున్నా, జోగు రామన్నని ఓడించాలనుకుంటే మీరు పుసుక్కన పాయల్ శంకర్ కు ఓటెత్తే మీ ఓటు సండాసులేసినట్టే। జోగు రామన్నని ఓడించాలనుకునే ప్రతి అక్క, చెల్లెమ్మ, అన్న, తమ్ముడు అందరూ చేతు గుర్తుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేయాలా? మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే బిడ్డ పేదోళ్ళ కోసం, గరీబోళ్ళ కోసం, మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం 6 గ్యారెంటీల్ని ప్రకటించారు మీకోసం। మహాలక్ష్మి పథకం, పెళ్లి అయిన ప్రతి మహిళకి నెలకు 2000 నరస్తని 2500 రూపాయల హర్ మहीना। कांग्रेस पार्टी గెలిచినాక పింఛన్ ఎంత ఇస్తారు? 4000 పింఛన్ మిల్తే 4000 పింఛన్ నెలకు। కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక 4000 పింఛన్ అవ్వలకు, తాతలకు, ప్రతి చిన్నమ్మకు, ప్రతి పెద్దమ్మకు, ప్రతి అవ్వకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు అందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ। कितने में गैस सिलेंडर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद 200 यूनिट तक 200 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఫ్రీ। ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 5 లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కట్టిస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇవి 6 గ్యారెంటీలు। राजकीय पक्षांनी गौड जातीला प्राधान्य देऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात
जागा वाटप कराव्यात अशी मागणी गौड जाती हक्कुला पोराटा समितीच्या जिल्हा नेत्यांनी केली। निर्मल येथे सादरीकरणासाठी निघालेल्या गौड यांना आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील R&B गेस्ट हाऊस मधून विशेष वसाहतींमध्ये मोठ्या संख्येने नेण्यात आले। अनेक दशकापासून गौड कुळांना राजकीयदृष्ट्या अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याचे ते म्हणाले आणि त्यांनी सौर गौडना एकत्र करून राज्य सत्तेसाठी लढण्यास तयार होण्याचे आवाहन केले। लोकसंख्येनुसार सर्व राजकीय पक्षांना विधानसभेमध्ये जागा द्याव्या अशी राजकीय पक्षांची मागणी होती, अन्यथा राज्य सत्ता मिळण्याच्या उद्देशाने भविष्यात संघर्ष अधिक तीव्र करू असा इशारा त्यांनी दिला। హక్కుల పోరాట సమితి యొక్క రాష్ట్ర మహాసభ ఈరోజు నిర్మల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। గౌడ జనుల ఐక్యత సాధించడంలో భాగంగానే ఈ మహాసభ నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో గౌడ్ల ఐక్యత పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। మేమెంతో మా వాటా అంతా అని మేము గత దశాబ్దాలుగా మేము పోరాడుతూనే ఉన్నాము। అనేక రాష్ట్రాలలో విస్తరించి దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు 13 రాష్ట్రాలలో జాతీయ సంఘంగా ఏర్పడి గౌడ జనుల హక్కుల పోరాట సమితి మోకుదెబ్బ 13 రాష్ట్రాల్లో తన ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నది। హక్కుల పోరాట సమితి ద్వారా మేము ఎన్నోసార్లు పోరాటం జరుగుతుంది। ప్రతి గౌడ సంఘానికి కూడా 5 ఎకరాల భూమి ఇవ్వాలని మేము పోరాడుతూనే ఉన్నాము। అంటే దఫాలుగా ఇవి ఇస్తూనే ఉన్నారు। అలాగే ప్రమాదవశాత్తు గౌడ గీత కార్మికుడు చెట్టుపై నుంచి పడి గాయపడిన సందర్భంగా లేదా మృతి చెందిన సందర్భంగా ఇచ్చే ఎక్స్గ్రేషియాను 5 లక్షల నుండి 10 లక్షలు పెంచాలని మేము పోరాడుతూనే ఉన్నాము। आदिलाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी व जनतेच्या हितचिंतकाचा पूर्ण पाठिंबा असून आगामी निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मतदान करणार असल्याचे अनेक महिलांनी सांगितले। आदिलाबाद शहरातील अनेक ठिकाणी कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशनच्या वतीने कुकरचे वाटप सुरू आहे। या कार्यक्रमाला आलेल्यांचे सगळ्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे स्वागत केले व अनेक सेवा कार्यक्रम चांगल्या मनाने करत असून त्यांना 100 वर्ष आयुष्य लाभो असे आशीर्वादही देण्यात आले। आमदार झाल्यास ते आणखी चांगली कामे करतील आणि त्यांना नक्कीच मतदान करेल असा विश्वास त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे। हमको एक तोहफा दिए, इनको गरीबों के लिए, गरीबों की मदद करने वाला है, इनको ही वोट देना, इनको ही जिता के लाना। कांग्रेस पार्टी मुंदर संदी मादी कांग्रेस पार्टी वोट देने का हम तो हमेशा उनको देते। తెలంగాణ వచ్చిన కాడికి పిల్లలకు జాబ్లే లేవు కదా, మా పిల్లలు చదువుకొని ఉన్నారు, అదే కోపం, అంతకనే ఏం లేదు। మంచిగా ఉన్నది, పాపం అందరికి సాయం చేస్తున్నాడు, ఆయననే గెలవాలా, ఓటేస్తాం। आपको डालना है वोट। अच्छी बात है ना, ऐसा गरीबों की मदद करना, सुविधा बहुत हो जाती बेचारे गरीबों का, जिसका नहीं है उसके पास में वोट इनको देना ही जरूरी है। अच्छा है, इतनी मदद करे लोगों के लिए, कांग्रेस बने। ईमान को देना सेहत के स्वाइप है ना। कांग्रेस वालों ने गरीबों को, अमीरों को, सबको भगवान उनको अच्छा करे। ఆడవాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న కుక్కర్ ఇచ్చిండ్రు, అందరికీ సంతోషంగా ఉన్నారు। डालना ना वोट डालना, बेचारा सबको ये कर रहे, महिला को डालना दिए ना, अच्छा डालते हैं। బాగానే అనిపిస్తుంది సార్, సాయం చేస్తారు, అన్నిటికీ సహకారం ఉంటున్నారు, పర్వాలేదు। చాలా బాగానే ఉంది, చాలా బాగానే సాయం బాగా చేస్తున్నాడు, అందరికి పనికొచ్చే ఐటమ్ కూడా ఇస్తున్నాడు, డైలీ వండుకొని గుర్తుకు రాస్తారు, మంచిగానే ఇస్తున్నాడు, అందరు ఆడవాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు, బాగానే ఉన్నాయి। రావాలా అన్ని శ్రీనివాస్ రెడ్డే రావాలా, బాగుంది, మంచిగా అనిపిస్తున్నది, ఇవ్వాలా అవకాశం, అంతా సూపర్, మంచిదే కదా, మంచిదే। ఈసారి వేస్తాం మేము అందరం, మాకు అందరికి ఇష్టమైంది వేస్తాం మేము, అందరిని గెలిపిస్తాం, అందరిని గెలిపిస్తాం। ఈసారికి వేస్తాం, ఆడేం ఇవ్వలే మాకు, ఈసారి ఇచ్చిండు, ఇంతవరకు మాకు వాళ్ళు ఇవ్వాలి, సారకేసుడు అన్ని వేయాలా, గారి వాళ్ళకి ఇండ్లు ఇవ్వాలా, అన్ని ఇవ్వాలా, పింఛన్ అయితే లేదు, మేము 50 ఏళ్ళు నిండినాయి, మరి రావాలా పింఛన్ కూడా। चांगलं वाटलं आम्हाला कुकर भेटला त्याच्यामुळे, అంత మంచిదే, కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచిది। I am very proud of for this because he gave the wonderful opportunity to speak before you, because he gave the cooker, it is so much useful for in our home. బాగా నచ్చింది స్కీము, ఎవరు ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా ఇవ్వలేదు, ఈ అన్న ఇచ్చింది, వేస్తాం ఓటు, ఖచ్చితంగా ఇస్తాం, ఖచ్చితంగా ఇస్తాం సార్। మాది ముందటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బాగుంది, మేమైతే మీకే ఓటేస్తాం। రావాలి ఖచ్చితంగా, ఓటైతే ఈయనకేస్తాం మేము,
కంపల్సరీ మంచి వ్యక్తి అని మాకు కూడా ఐడియా ఉంది. అందుకు మా తరపున మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఓటు ఈయనకి. ఇంకా తెలిసిన వారికి 10 మంది కూడా చెప్తాం వేయమని. మేము వేస్తాం సార్ ఓటు. మంచిదే సార్, ఇస్తే మంచిదే. మంచిగా ఉంది, అంటే మా ఆడవాళ్ళకు ఉపయోగపడేది ఇచ్చింది కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది. నైస్ ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ గివెన్ బై కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి and we are happy to listen this voice about the Congress party and they have gifted us a very nice gift and happy for vote for Congress. సార్ కుక్కర్లు అన్నయ్యకు ఓటు వేయాలని కోరుతున్నారు గారు. కుక్కర్లు పంచడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇకపై నా కూడా నిరుద్యోగులు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకసారి రాజకీయ నాయకుడు ఏం సంగతి అనేటువంటి పాత గడిచిన కాలం గడిచింది. ఒకసారి ఎవరు మనకు ఏం చేయగలుగుతారు అనేటువంటిది న్యాయపరంగా ఆలోచించి ఓట్లు వేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్యోగిగా, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా నా యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. సో మేము కాంగ్రెస్ కనుక రూలింగ్ గవర్నమెంట్లోకి వస్తే కనుక మా అందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తాను అని సార్ మేనిఫెస్టోలో పెడతారన్న నమ్మకం ఉంది సార్. ఆల్రెడీ ప్రకటించిండ్రు. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను తప్పకుండా సార్కే సార్ ఓటేస్తాను, కాంగ్రెస్కి వేస్తాను. ఎటువంటి అనుమానం లేదు సార్. మంచిదే అన్న, మంచిదే రావాలి. సరే చెయ్యండి, ఎవరు చేస్తే వాళ్ళకే ఇస్తాము, ఎవరు ఇస్తే వాళ్ళకే ఇస్తాం. చేస్తే ఇంతవరకు అయితే ఎవరైతే మాకు ఏమి ఇవ్వలేదు. చాలా మందికి ఇండ్లు అవి ఇస్తామన్నారు, ఎవరికి ఇవ్వలే. మేమైతే 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాము. అందరికి ఇచ్చి వచ్చినాము. అవి ఇయ్యండ్రు ఇవి ఇయ్యండ్రు అంటే అందరికి ఇస్తే ఎవ్వరు మాకు ఏమి ఇవ్వలేరు. ఇక్కడ ఇప్పుడు కంది శ్రీనివాస్ ఇస్తాము అని అంటున్నారు కదా అయ్యా. అవునా करना अच्छा है और अच्छे आदमी को ही वोट देना अच्छा है ना, इसीलिए. और बीजेपी तो देख ही रहे ना क्या कर रहे क्या नहीं क्या. और कांग्रेस आना ही अच्छा है. గెలిపించుడే గరీగార్లకు సాయం చేస్తున్నారు, మంచి పని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే వస్తే మంచిగా అవుతుంది ఇంకా మాకు కూడా. सेवानिवृत्त पेन्शन्स युनियनच्या अध्यक्षांनी सांगितले की बहुप्रतीक्षित जिओ क्रमांक 133 IR 5%नी त्यांची निराशा केली आहे. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषद राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका करण्यात आली. आवेदनात त्यांनी व्यक्त केली की वेतन समितीचे नामनिर्देशन आणि नवीन PR जाहीर करण्यात त्यांना आनंद झाला असला तरीही दुसरीकडे जिओ क्रमांक 133 मुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. त्यांनी किमान 18% IR घोषित करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की त्यांच्या CM KCR वर विश्वास आहे आणि त्यांना जिओच्या प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करण्यास आणि न्याय देण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले. त्यांनी प्रलंबित 3 बायोसह ESC सोडवण्यास सांगितले. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిన్న సాయంత్రము జియో MS నంబర్ 159 రిలీజ్ చేస్తూ PRC నూతన PRC 17/23 నుంచి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎంతో కాలంగా వేచి చూస్తున్న వేతన సవరణ కమిటీ నామినేట్ చేసినందుకు మా ఉద్యోగస్తులు పెన్షనర్లు అందరూ ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేసినాము. మరి ఆ నెక్స్ట్ మరుక్షణమే దాని కిందనే జియో MS నంబర్ 133 IR 5% అని చూడగానే అందరూ ఎంతో విస్మయానికి గురై విషాదంలోకి నెట్టివేయబడ్డది. కానీ ఎంతో కాలంగా వెయిట్ చేస్తున్న IR 18%, కనీసం 18% IR వస్తుందని, మరి దాంతో సహా 3 DAలు పెండింగ్ ఉన్నాయి, దాంతో సహా EHS అన్ని రిలీజ్ చేస్తారు అని చెప్పి ఎంతో కాలంగా ఎన్నో 1000 కళ్ళతో వెయిట్ చేస్తున్న మాకు అదొక జియో 133 ఒక శనిపాతంలా సంభవించింది. మరి దానికి మేము అందరము చాలా విచారము వ్యక్తం చేస్తూ మరి కేసీఆర్ గారు మీద చాలా నమ్మకంతో, ఎందుకంటే ఆయన చెప్పే బదులు చేసి చూపిస్తున్న నమ్మకంతో ఇంతకాలం వెయిట్ చేసినాం, ఎట్లా వస్తుంది, కొద్ది రోజులు వస్తుంది, బిఫోర్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తాడని ఎంతో ఆతృతతో వెయిట్ చేసినాం. మరి ఆ జీవోని చూసి మమ్మల్ని మొత్తానికి నిరుత్సాహానికి గురి చేసింది. మరి ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు వెంటనే దాన్ని పునఃపరిశీలించి 18% DA రిలీజ్ చేసి 2D పెండింగ్ ఉన్న 3 DAలు EHS కూడా मंजूर చేస్తారని ఆశిస్తూ ఆయనను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. राज्यातील निवडणुका जवळ आल्याने विद्यार्थ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत प्रबोधन करण्यासाठी शाळा महाविद्यालयांमध्ये मॉक पोलिंग घेण्यात येत आहे. त्यांना प्रत्यक्ष मतदानाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील तेलंगणा आदिवासी कल्याण विभाग गुरुकुल पदवी महाविद्यालयाने बूथ कॅप्टनसाठी निवडणुकीचे आयोजन केले आहे.
2 विद्यार्थ्यांनी रिंगमध्ये प्रवेश केला। महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना निवडणूक प्रक्रिया, मतदान पद्धत आणि कार्यपद्धती समजावून सांगितल्या। त्यांच्या शंकाचे निरसन केले। लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हे हिऱ्यासारखे असते आणि चांगले नेते निवडून आपण आपले भविष्य घडवले पाहिजे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्रीनिवास स्वामी म्हणाले। స్థానిక గిరిజన సంక్షేమ డిగ్రీ గురుకుల కళాశాలలో మోడల్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। సో దీనిపై విద్యార్థులకు ఇప్పుడు రానున్న సాధారణ ఎలక్షన్స్లో అవగాహన కల్పించడానికి మేము ప్రతి సంవత్సరం ఈ మోడల్ ఎలక్షన్స్ కాలేజీలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా కాలేజ్ కౌన్సిల్ అనేది మాకు ఒకటి ఉంటుంది। ఆ కాలేజ్ కౌన్సిల్ని ఎలక్ట్ చేయడానికి ఎలక్షన్స్ని మేము చాలా పారదర్శకంగా పూర్తిగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎలక్షన్స్ ప్రతి సంవత్సరం కండక్ట్ చేస్తూ విద్యార్థులలో వాళ్ళలో ఉండే ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి, ఎవరైతే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వెలికి తీయడానికి దీని యొక్క ప్రధానటువంటి उद्देश्य। సో అందులో భాగంగా ఈరోజు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। आदिलाबाद जिल्हा नाई ब्राह्मण सेवा संगमच्या नेत्यांनी त्यांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत आणि बीसी बंधू लागू करावेत अशी मागणी केली आहे। आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते। ते म्हणाले की सेवा संगमच्या अध्यक्ष व सरचिटणीस पदासाठी नुकतीच निवडणूक घेण्यात आली। कार्यगटाची बैठक घेऊन पूर्ण समितीची निवड करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की इतरांना सलून उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, विशेषतः जे नाई ब्राह्मणाच्या जातीच्या व्यवसायाला त्रास देतात आणि त्यांच्या रोजगाराला हानी पोहोचवू शकत नाही। तसेच सर्व कल्याणकारी योजना जातींना मिळलीच याची काळजी घेण्यास सांगितले। जाती कामगारांच्या कल्याणासाठी सेवा संगमच्या वतीने काम करणार असल्यास खुलासा त्यांनी केला। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी 2 एकर जागा देण्याची मागणी त्यांनी केली। ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో పూర్తి స్థాయి కార్యవర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। గత నెల 5వ తారీఖు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈ రోజు పూర్తి స్థాయి కమిటీని ప్రకటిస్తున్నాము। ముఖ్యంగా మా డిమాండ్స్ ఏమంటే ఆదిలాబాద్ నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం తరపున బీసీ మా వృత్తి మేమే చేసుకునే విధంగా పేటెంట్ హక్కు మరియు జీవోను విడుదల చేయాలి। మరియు బీసీ బంధు పథకాన్ని అప్లై చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క నాయ సోదరికి వర్తించేలా అందేలా చూడాలి। అదేవిధంగా గృహలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి వర్తింపజేసేలా చేయాలి। అలాగే వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం కొరకు आदिलाबादలో 2 एकराల స్థలాన్ని కేటాయించాలి। सर्वदानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली आहेत। केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नियमितपणे अन्नदान सुरू केले आहे आणि ते अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे। आजपर्यंत कोणत्याही नेत्यांनी असे अन्नदान केले नाही, पण कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे असे अन्नदान करत आहे। शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे आणि लोक त्यांना अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वाद देत आहे।
लखीमपूर घटनेचा निषेध करत संयुक्त किसान मोर्चा आणि कामगार संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे। आदिलाबाद आरटीसी बसस्थानकासमोर काळे झेंडे घेऊन राष्ट्रीय मार्गावरून आंदोलन केले। काळा दिवस साजरा करण्यात आला। केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। उत्तर प्रदेश राज्यातील लखीमपूर केरी येथील शेतकरी आणि पत्रकारांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या अजय मिश्रा यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे अशी मागणी त्यांनी केली। शेतकऱ्यांवरील खटले त्वरित मागे घ्यावे, शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची आहेत, राष्ट्रीय स्तरावर संघर्ष तीव्र करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला। మేము ఈరోజు జాతీయ వ్యాప్తంగా రైతులు కార్మికులు డిమాండ్ చేయడం ఏం జరుగుతుందంటే వెంటనే ఈ లఖీంపూర్ కేసులో ఉన్నటువంటి రైతుల మీద ఏదైతే కేసులు పెట్టిండో దాన్ని విత్డ్రా చేయాలి। అదేవిధంగా అజయ్ మిశ్రా సిగ్గు శరం లేకుండా ఈరోజు హోమ్ మినిస్టర్గా స్టేట్ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు, ఆయనకు సిగ్గు శరం ఉండాలి, బీజేపీకి మానం మర్యాద ఉండాలి, ఆయనను ఇంకా కొనసాగిస్తుండ్రు। మేము ఈరోజు జాతీయ వ్యాప్తంగా ఏఐటీసీ రైతు సంఘాలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఏమంటే వెంటనే ఈ అజయ్ మిశ్రాను తొలగించాలి, లేని పక్షంలో మేము జాతీయ వ్యాప్తంగా మరింత ఉధృతంగా పోరాటం చేస్తుందని మేము తెలియజేస్తున్నాం। దేశవ్యాప్తంగా రైతులపై ఒక విలేకరిపై జరిగినటువంటి దారుణాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు బ్లాక్ డే నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగానే 2021లో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన మీద ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు, మంత్రిమండలి నుంచి కూడా బర్తరఫు చేయలేదు। అందుకని వెంటనే మంత్రిమండలి నుంచి బర్తరఫు చేయాలని ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్। రెండవది ఆ రోజే రైతులపై కేసులు పెట్టడం జరిగింది, ఆ రైతులు కూడా ఇప్పటి వరకు ఆ కేసులలో మగ్గుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అనేటువంటివి ఉన్నాయి, ఆ కేసుల్ని ఎత్తేయాలని చెప్పి समस्या सोडवण्यासाठी जैनत मंडळ केंद्रातील आशा कामगारांचा संप सुरूच आहे। संपाचा एक भाग म्हणून आरटीसी बसस्थानकाच्या आवारात रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन केले। त्यांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। आशा कामगारांच्या न्याय मागण्या तत्काळ मार्गी लावाव्यात, त्यांना किमान 18,000 रुपये वेतन देऊन सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी सीआयटीयूचे जिल्हा सरचिटणीस अन्नमुल्ला किरण यांनी केली। गणवेश व प्रलंबित थकबाकी त्वरित अदा करावी, अन्यथा प्रगती भवनाला घेराव घालू असा इशारा त्यांनी केला। राज्य सरकारला त्यांनी दिला। ఎప్పుడు రోడ్ ఎక్కలేదు, ఎందుకంటే మా కడుపు కాలి పిల్లల్ని పోషించే పరిస్థితి ఇప్పుడు మేము లేవు। 9,000 రూపాయల కార్యకర్తలను మాత్రం చాలా దారుణంగా చూస్తున్నది। వైద్య శాఖని నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంచిన ఆశా కార్యకర్తలు ఈరోజు జీతాలు ఇచ్చేసరికి అంటే చిట్ట చివర ఉన్నారని అంటే ఎంత దుర్మార్గమైన ఆలోచన, చాలా బాధాకరంగా ఉంది। అధికారుల వేధింపులు కూడా ఎక్కువైనాయి ఆశాలకు, ఎందుకంటే అబాకార్డ్ మేము చాలా మంది కొట్టలేని వారు ఉన్నారు। అబాకార్డ్ తీసుకొచ్చి మీరు కొట్టాలా కొట్టని ఏడాల మీరు లెటర్ రాసి వెళ్ళండి అని అధికారులు మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నారు। సిస్టర్ల వేధింపులు, సూపర్వైజర్ల వేధింపులు ఎక్కువైతున్నాయి మా పైన। సార్ మేము అడిగేది ఏం గొంతమ్మ కోరికలేం కాదు కాబట్టి మా మీద మీరు ఎందుకు అంత కఠినంగా ఉన్నారో చెప్పాలని అనుకుంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 9 రోజులుగా ఆశాలు రోడ్డుకి ఎక్కి తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి। ఈ తీరును సిఐటియు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। వెంటనే ఆశాల నాయకత్వంతో చర్చ జరిపి వారి న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం కార్యాచరణ రూపొందించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం। मध्याह्न भोजन कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित बिले भरण्यासाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन केले। बेला मंडळ केंद्रातील तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत संपावर गेले। सीआयटीयू जिल्हा सचिव किरण यांनी संप शिबिराला पूर्ण पाठिंबा दिला। ते म्हणाले की राज्य सरकार मध्याह्न भोजन कर्मचाऱ्यांकडे तुच्छतेने पाहत आहे आणि सरकारने त्यांच्या कायदेशीर मागण्या त्वरित सोडवण्याचे आवाहन केले। त्यांनी जिओ क्रमांक 8 नुसार थकबाकीसह वेतन देण्याची मागणी केली।
त्यांना किचन शेड, स्वयंपाकाची भांडी इत्यादी मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे आहे। दुपार सरकारने अन्न कामगारांना गणवेश द्यावा असेही ते म्हणाले। 30,000 మంది అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం సమ్మెబాట పడితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కళ్ళు కనిపించడం లేదని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే జేఏసీ నాయకత్వంతో చర్చలు జరిపి వారి డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం కార్యాచరణ రూపొందించాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు గొంతెమ్మ కోరికలేమీ అడగట్లేదు। మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెప్తున్నట్లు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది అడుగుతా ఉన్నారు। సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు గ్రాట్యుటీకి 100% అర్హులని। ఆ గ్రాట్యుటీని అమలు చేయాలని మనం కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు కల్పించాలి, పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి। అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు టీచర్లకు 10 లక్షలు, ఆయాలకు 5 లక్షల రూపాయలు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ సౌకర్యం కల్పించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం। కాబట్టి వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ ఉద్యోగులతో చర్చలు జరపాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। లేని పక్షంలో రేపు చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ఉన్నది। ప్రగతి భవన్ని ముట్టడించడానికి కూడా అంగన్వాడీలు सिद्धంగా ఉంటారని సందర్భంగా केसीआर प्रभुत्वाने हेच्चरिस्ता। अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम करून गरिबांचे समर्थक म्हणून लोकांच्या हृदयात स्थिर स्थान मिळवलेले कंदी श्रीनिवास रेड्डी अधिक उत्साहाने पुढे जात आहे। सेवा हेच ध्येय हे ब्रीदवाक्य घेऊन सेवा करणे, आपण कमावलेल्या पैशाने जगणारे आपणच नाही तर काही लोकही खर्च करून काहीतरी चांगले काम करावे या विचाराने अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहे। पुराच्या वेळी त्यांनी गरजू आणि दुर्दैवी लोकांना जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप केले, बस्तास म्हणून उभे राहिले, संकटात सापडलेल्या लोकांना रुग्णालयात नेण्यासाठी मोफत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आली व अमेरिकेतील विलासी जीवन सोडून ते आदिलाबादला आले। केएसआर फाउंडेशनची स्थापना आणि सेवा हे महिलांना आपल्या बहिणी मानल्याने त्यांनी छोटा एक उपक्रम चालू केला, तो म्हणजे प्रेशर कुकरचा। आज त्यांनी त्यांची पत्नी साई मोहना रेड्डी यांच्यासोबत शांतीनगर येथील अपरा गार्डनमध्ये कुकरचे वाटप केले। असे ते म्हटले की प्रत्येक पौष्टिकेचे वितरण सौंदर्याच्या उद्दिष्टाने केले जाते असे त्यांनी सांगितले। చూస్తా ఉన్నాం। అటువంటి పాలనకు చివర గీతం పాడాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో ఈ రోజు అమెరికాలో ఎన్నో వ్యాపారాలున్నా వ్యాపారాలన్నీ వదులుకొని ఇటువంటి పాలనకు తుదముట్టించాలని చెప్పి ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద అడుగుపెట్టినటువంటి యువకుడు విద్యావంతుడు సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి మీకు సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ये फाउंडेशन के तरफ से कंदी श्रीनिवास रेड्डी ट्रस्ट के तरफ से ये कुकरा बांट रहे। ये कुकरा क्यों बांट रहे दीदी, आप सबको मालूम है हमारा आदिलाबाद में 40,000 घरों को कुकरा देने का हम निर्णय लिया। 40,000 घरों को बांटने के लिए हम कोशिश कर रहे। तो एक आदिलाबाद में शैतान है, वो शैतान अच्छे कामों को रोकता है। शैतान कौन है? जो रामन्ना, वो अच्छा काम नहीं करता, अच्छा काम नहीं करवाने देता। लक्ष्मी योजना, ये महालक्ष्मी योजना के अंदर हर घरवाली को शादी हुआ, हर घरवाली को हर महिला को 2,500 रुपया मिलेगा हर महीना। 57 से ऊपर है तो 57 से ऊपर सभी को कितना पेंशन मिलेगा? कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद 4,000 पेंशन की। कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद सबको आरटीसी बस में बिना टिकट यात्रा मुक्त है, बस में सफर मुक्त है। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रवाहासारखे सतत चालू असणारे प्रेशर कुकरचे वाटप, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। गौड जातीची गर्जना हे राज्य सत्तेचे ध्येय आहे, निर्मल येथे स्थलांतरित झालेल्या गौड जातीची सभा। लखनपूर घटनेचा निषेध करत आंदोलन, बसस्थानकावर काळे झेंडे घेऊन निषेध।
या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।